If you want to make your dreams come true, the very first thing you should urge for is a wake up call. A very pleasant morning to one and all present here. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let's join our hands and take a moment to attain holiness. വിശ്വമെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന വിശ്വനായക ദൈവമേ കൈതൊഴാം. വിദ്യയേകി ജീവിതയാത്രയിൽ വിജ്ഞരാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിത്തവും ചിത്തശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയും വൃദ്ധി നേടുവാനായി കനിയണമേ. മിത്രസമ്പത്തും കീർത്തിയും ഞങ്ങളിൽ ചേർത്തു പാലിച്ചു നന്മയരുളണേ. ഹൃത്തടത്തിൽ നിറയുന്ന ഭക്തിയും ദത്തമാവാൻ കൃപ ചൊരിയണമേ. സത്യധർമ്മ പഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യവും തുണയാകണം ദൈവമേ. സത്യധർമ്മ പഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യവും തുണയാകണം ദൈവമേ. I, Juliet, would like to welcome respected dignitaries and my dear fellow mates to this insightful and enlightening program on the topic Concrete Mix Design and Quality Control conducted by Civil Department of Vidya Academy of Science and Technology. This program is focused to offer diploma students the fundamentals and crux of concrete mix design. Briefing on Vidya Academy of Science and Technology, situated at Thalakotagara, Thrissur, is a state-of-the-art engineering college conforming to international standards. This model engineering college is approved by AICTE and affiliated to KTU. Vidya Academy has a holistic approach to quality education, which offers and develops the body, mind, and soul to prepare its graduates to be future leaders. On behalf of the faculty and student body, I wholeheartedly welcome Mr. Ramachandran Sir, Head of Mechanical Department for Presidential Address. We hope with your energy and enthusiasm and focus on education achieves greater excellence. Sir, please. So, a very good morning to you all. It is indeed a pleasant weather also. Even though forecast is thunder showers, then thundering, etc., etc. Today, we are lucky to have a pleasant weather and the morning session. So, it is indeed a pleasure for me to be present in this occasion as the presiding official in the absence of our principal, who has to go for some urgent personal works. The topic of today's webinar, it is concrete mix design and quality control. Generally, when I started my career as an engineer, and before joining the engineering course, even if you are asking your grandparents and parents, they'll be telling, engineer means a civil engineer making roads, bridges, buildings, etc. It is not specifically mentioned as a mechanical engineer, electrical engineer, etc. Engineering, definitely, persons will be, or people will be mentioning, oh, for constructing the roads, bridges, houses, buildings, etc. It is indeed true. Even now, if you look into
the role of the different branches of engineering, you will find that civil engineering tops the list. Then comes other branches. Why? Because for our physical purposes, uses, we must have what is called as infrastructure, facilities, and what all. You can list it out. Earlier constructions, if you are in a position to look into maybe the history of construction, etc., you will find that the usage of concrete is not having that much of age. Last century, you will be able to find this concrete usage might have come into what is called as wide usage. Prior to that, it was there, but limited usages were there, and now it has become one which you will not be in a position to avoid. And with the passage of time, developments which have occurred in technological fields, you will find that the old method of collecting the material well in advance, stacking it, then use of human labor to mix it in suitable proportions, and the mixing of the proportion, it is an art. What all things you find in your life and your activities, you will find that there is an art in it, along with which some science also will be added on to it. So it is an art where you have to take suitable proportions of the ingredients, mix it so as to have it in a uniform fashion, then lift it or transfer it to the place where it has to be used. After dumping it, apply suitable pressure, compact it, then leave it for maybe 2 or 3 weeks, see that it is set. Afterwards, the supports, if you are having what is called a certain supports for maybe the floorings, etc., that can be removed, and you will be able to have it used subsequently. Now, the technology is at a slightly faster level improvement which has taken place, and you will never find in huge constructions these types of materials being collected, stored there as inventory, mix it properly, etc. You will not find. It is readily mixed at certain locations in huge quantities. It is being mixed. It is transported to the site where it is to be used through what is called as huge vehicles. You will find it, heavy vehicles. You can find many places. If you are passing through roads, you will be able to find that vehicles with 2 drums, just like a drum. You will be able to find that which is slowly rotating. The vehicle is moving and it is reaching the place where it has to be deposited through large pipes. The deposit is being done, and certain compacting by means of vibrators and leveling, you will be able to find being done so as to have it set. So the quality, your topic also, concrete mix design, that is designing is of importance. That is, design means depending upon what structure, whether it is a flat surface, whether it is a curved surface, whether it is inclined, and whether it is having what is called as a different level, the mixture quantity or the ingredient proportions will have to change. And these are to be properly mixed, and it has to be transported. In certain cases, transporting small quantities mean readily mixing it there and applying. Then along with that, your topic also, there is what is called as quality control. What does this theme or the term quality means? Quality, simplest definition is fitness for use. Whether it is useful for you, it is meeting your requirement. That is meant by quality. Then what is controlling? Controlling the quality means depending upon the usages, at what level or to which level you have to rise the quality, whether you can reduce the quality to certain levels, etc., or the range of quality you must be able to access. That is your topic of the day.
If you are looking into just 2 hours will not be sufficient to cover the mixed design plus quality control. It is a vast topic. But you will be in a position to have, rather than telling that I am a big zero, you will be in a position to say that I know something about this mixed design and some idea about quality control. That is what you will be in a position to know through the 2-hour lecture by Dr. Deepa. So for everything to be learned, it is better to look into the activities which you are in a position to see around. And in this topic, quality control has been given certain emphasis. Why this quality control has been given the emphasis? You might have seen, or you might have learned, or you might have heard that if the quality of the mix is not proper, if suitable time not given, the effect will be disastrous and it will be fatal also. 2 days back, there was a news that a person constructed a house and he kept it for about 18 days. Then after the 18th day, he was, or himself, the owner with the laborer, they were removing the support and suddenly it collapsed. The person, the owner was at the top, observing it. The laborer was down. Laborer was killed on the spot. The owner is in a critical condition also. Palarivattam Bridge, which is famous, or the news of which it has become a news, famous, everything capital, you'll be able to find what has happened to it. Renovations were taken up, and you are able to again find that it has not been made foolproof. Some problems are still there in it, which certain persons or certain agencies will be trying to keep as silent and are not disclosing properly. So quality of the materials, proper mixing, proper time not given, what actually will happen is it may be fatal or it will be disastrous. So these topics are the ones which will be covered by Dr. Deepa in your 2 hours of webinar. Many things, as I mentioned, you must learn from observations. Quality, you also will be able to say what quality of dress you would like to have, what quality of food you want to have. So depending upon your pocket, or depending upon your taste, or depending upon the circumstance in which these things you want, you select places, restaurants you select according to the condition in which you want to have it. You have it from what is called as a roadside vendor place to maybe 5-star hotels. You will be able to find that the dress materials which you are selecting, you can have it maybe from the roadside and go to luxurious shops and have it. Why you want to have these variations? Why the manufacturers want to have this much of variation? It is depending upon the requirement, that is quality, that is the fitness for your use. But in the case of structures, you cannot have any compromise. You will not be in a position to compromise the quality and say that I am not using so much of cement. I am not using so much of ingredient. I am going for a smaller diameter rod in it. No, you cannot have it. These are for long-term applications. Whereas your food, clothes, etc., it may be for short periods. Food may be for this day, not for tomorrow. Clothes, etc., if you are looking into dress materials, it may be for maybe in many cases. Nowadays, the trend is to have a change in the dress maybe after 6 months or a year or at the maximum 2 years. During our childhood, if you are having a uniform, we have it throughout, maybe 3-4 years we use it. The loose of the shirt and the looseness of the trousers of the pants, it was like that. Wide usages were there because limitations were there. Funding or the expenditure, we had to curtail. Now that is not the trend. If you are looking into yourself, how many times you might have changed your mobile phone, you can see.
but certain persons will be there who might have used it maybe for the last 2.5 decades. I am also having one phone which I have been using for the 2.5 decades. But your trend, the young generation, they have a trend to have it changed frequently. We cannot afford for it because we know the value of money. But you enjoy and you stand on what your parents or grandparents have deposited, or you stand on that. But among you, you will be able to find those who are striving also. So depending upon that, quality will be varying. But in the construction side, structural side, and the things which are for long-term usages, not for 10 years or 15 years or 50 years, it may have to be used for a century and more than 2 centuries. In those cases, quality is of great importance. You cannot sacrifice it. So you will learn all these things. And I'm fortunate to be a part of this webinar. Deepa, I know her from last about 2 decades. I know her. She is one with too much of what is called as knowledge, practical knowledge, then theoretical knowledge, etc. in her. And you will be able to have everything known through her, what is called as the nice, elegant, and efficient talks. You enjoy it. And I am not happy to see that this is just an online platform only. It has to be offline. You have to feel it. For which, if you are those who are getting the interest in it, please visit our campus, visit our laboratories, what all activities are taking place in our laboratories, and what all studies we are conducting. You please visit our institution and have a nice time. Selection of the branch, selection of the institute, it is yours. But the certain things are there. Again, we look into the quality. Quality plus what is called as another thing, another small part is there, which is considered as retention, the experience which the persons are having. So look into these aspects, decide upon your future course, and have a nice time, enjoy it. Wish the function every success, and I am happy to inaugurate this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Moving on, I would like to welcome Mr. Denjit, sir, for the departmental address. Sir, please. Hello. Welcome all to this webinar session on concrete mix design and quality control. So the Department of Civil Engineering, Vidya Academy of Science and Technology is honored to host this program of webinar on concrete mix design and quality control. We are very thankful to the resource person, Dr. Deepa Mohan, Associate Professor, Vidya Academy of Science and Technology, for taking the initiative to deliver this session. As we know, civil engineering is altogether nation building, and it means construction of infrastructure like roadways, highways, railways, ports, airports, harbors, bridges, etc. The components that we use in here are concrete, steel, timber, and other composites. Inevitably, concrete and steel. So here we are going to focus on concrete design. So what is there to design in a concrete? The strength is there to design in a concrete. So that is what we are going to discuss in this particular session. How to fix the strength of the concrete, how to design the strength of the concrete. Highlighting the department vision. Our vision is to progress through quality education by keeping pace with new challenges in the field of civil engineering. Under the leadership of Dr. Justin Jose, Head of the Department, Civil Engineering, Vidya Academy of Science and Technology, and a dedicated team of faculty, in which 4 of them are PhD holders in their specifications and lab instructors. We have a very good infrastructural support of workshops, laboratories, and for various sub-disciplines emboldening the KTU curriculum. We are also empaneled as consultants to government agencies like LSGD, KWA, that is Kerala Water Authority,
PWD, and we have also taken many initiatives in consultancies, that is in Rebuild Kerala Initiative and GSY, PMGSY. I hope many of the polytechnic colleges also were a part of this particular program, and many of the colleges were also associated with our institute in this particular program, that is in Rebuild Kerala Initiative. We also have many activities like invited talks, celebrations, technical fest, arts, cultural fest, etc. etc. And I take this opportunity to give a prior intimation regarding the Tech Fest, which we are going to organize or which is scheduled on 29th of this particular month. I invite your wholehearted participation in that particular program. And also we are having our arts program, which is scheduled on to the next month. So there also we expect your sincere participation. In previous years and all, most of the polytechnic colleges in Thrissur had an active participation into these programs, and many of your seniors were prize winners in those programs. So that is all what I need to say. Hope it is going to be a very interesting session. I invite Dr. Deepa Mohan for the session. Thank you. Thank you, Ranjit. Is it audible? Clear? Clear ആണോ Ranjit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Audible അല്ലേ? Clarity പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല madam, clear. Okay. Good morning, one and all present here, and a pleasant morning and beautiful morning to all my dearest students who gathered here to listen to my voice. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് രാമേന്ദ്രൻ സർ, ഐ റിയലി താങ്ക് ഹിം ബിക്കോസ് സർ ആയിരുന്നു എന്റെ HOD. ഞാൻ NIT കാലിക്കറ്റിൽ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് PhD അവാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എന്റെ ഡിഫൻസിലുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻ എവറി ഒക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലത് വരുന്നു അതിലെല്ലാം സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വെരി ഹാപ്പി ടു സീ രാമേന്ദ്രൻ സർ ഹിയർ. താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടോക്ക്. പിന്നെ അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ബിക്കോസ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് ആക്ച്വലി മിക്സ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി, അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ സാർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വൺസ് രാമേന്ദ്രൻ സർ കൺവേഡ് ദ ഇൻട്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഏരിയയിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ കയറുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈനിൽ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സിമെന്റ്, എഗ്രിഗേറ്റ്സ്, വാട്ടർ, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില അഡ്മിക്സേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് സിമെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ്, വാട്ട് ആർ എഗ്രിഗേറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ്. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ തരം തിരിക്കാന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാട്ടർ, ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ അഡ്മിക്സേഴ്സിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്? കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സേഴ്സും ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സും ഉണ്ടാവാം. എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി ആണ് ആ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടുന്നത്. പക്ഷേ മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെന്റിന് ഹാംഫുൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെന്റിൽ വെറുതെ ഡംപ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന
സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരുന്നത്, മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യണേ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈനിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മിക്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിന്റെ ഓരോ ടെസ്റ്റും, അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റിക്വയർമെന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ കോൺക്രീറ്റും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോണത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയണേ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ടെസ്റ്റും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് മിക്സ് ഡിസൈൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പോവല്ലേ നമ്മുടെ ജേർണിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ പോണു നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വേണ്ടത് എന്താ, ഒരു ബുക്ക് വേണം, പെൻ വേണം, കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഒപ്പം ചെയ്തു പോവുകയാണ് ഈ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്. ഒറ്റൊരു ഇലസ്ട്രേഷനെ ഞാൻ തരുള്ളൂ. ആ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും കയ്യിലും ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് MS ഷെട്ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് A to Z കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മിക്സ് ഡിസൈനും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞാൻ 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് MS ഷെട്ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ്. അപ്പൊ MS ഷെട്ടിയുടെ ബുക്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്റെ സ്ലൈഡ് കാണാനുണ്ടല്ലോ? യെസ് മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്നാണ്. എന്താ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നിലേക്ക് പോവുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോർഷൻസ് വേണം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്? നമുക്ക് സിമെന്റ് വേണം, എഗ്രിഗേറ്റ്സ് വേണം, അതായത് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് വേണം, ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് വേണം. അതുപോലെ പിന്നെ വേണ്ടത് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻസ്, ആ പ്രപ്പോർഷൻസ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ, എയിമിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് തരത്തില്? നമുക്ക് ഏതാണോ സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏതാണോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏതാണോ വർക്കബിലിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഈ റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി. നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മനസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓടേണ്ടത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് സ്റ്റേജിൽ, അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റേജ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്. ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺക്രീറ്റിന്റെ വർക്കബിലിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിനെസ് ടു വർക്ക്. നമുക്ക് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവണം, നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവണം,
വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ്, അതായത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്ന വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാർഡൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രഷ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഹാർഡൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു? സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ഹാർഡൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ലാബിൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ്? ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റൺ സ്റ്റേജ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷം ഇത് നിൽക്കണം? അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി. സോ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്: വർക്കബിലിറ്റി, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് കൂടെ. ഏത് രീതിയിൽ വേണം? എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ ആവണം. നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ വളരെയധികം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പല സാധനങ്ങളും കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടും കുറച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ പണിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോണേന്ന്. മാസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോണ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സിമെന്റിന്റെ രീതികളും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് while you are designing, it should be also economically possible. അതായത് എക്കണോമിക്, നമ്മുടെ കാശിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈനിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മിക്സ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഒന്ന് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹാർഡൻ സ്റ്റേജിൽ, ഡ്യൂറബിലിറ്റി ലോങ് റണ്ണിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ while you are designing the concrete, it should meet your economy also. അതായത് എക്കണോമിക്കൽ മാനറിലും നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് while you go for mixed design. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്? എഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റില് 2 കമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. ഒന്ന് എന്താണ്? പേസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സിമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? എഗ്രിഗേറ്റ്. ഈ 2 എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തില് നമ്മൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? വർക്കബിലിറ്റി, അതുപോലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്ട്, അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി, ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പേസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനെ വെച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വർക്കബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് പിന്നത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വർക്കബിലിറ്റി. ഇനി തേർഡില് അവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നോമിനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ മിക്സസ്. എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും 1:2:4, 1:1:2, 1:3:6 ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻസ് എടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ M20 വരെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നോമിനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. M20 വരെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ മിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻസ്, അതായത് നോമിനൽ മിക്സ് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 1:1:2, അതുപോലെ 1:2:4 ഇങ്ങനത്തെ റേഷ്യോസ് എടുക്കാം. പക്ഷേ M20ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടും റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയിലേക്കും അതിനെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് വർക്കബിലിറ്റി. ഈ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോമിനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സിൽ നമുക്കൊരു നോമിനൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രപ്പോർഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡിസൈൻ മിക്സിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോണത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ? 150 mm സൈസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യൂറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 28 ഡേയ്സിൽ, അത് 7 ഡേയ്സും 28 ഡേയ്സും സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതിൽ 28 ഡേയ്സിലെ സ്ട്രെങ്ത്, ആ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3-ൽ കൂടുതൽ ക്യൂബ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും. 3-ൽ കൂടുതൽ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കും. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് 3 എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 3-ൽ കൂടുതൽ സൈസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു 30 ക്യൂബ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ 5% നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു 5%, അതായത് 30 ക്യൂബിന്റെ ഒരു 5% നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ടിനേക്കാൾ കുറവ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ 5-ൽ കൂടുതൽ കുറവ് വരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 28 ഡേയ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ 5%-ന് കുറവേ അതിലൊരു ഫോൾ വരുത്താൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ റിക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് അത് എത്തിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ടേംസ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മിക്സ് ഡിസൈനിൽ. വൺ ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു M40 കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. M40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മിക്സ് 40 ആണ്. ഏത് 40 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 40 Nm². ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ ആ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിനിമം 40 Nm² ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ അത് റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 40-ൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ? ഇല്ല. നമ്മൾ 40-ൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു 5% എറർ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. ഈ 5% എറർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 40-ലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. ആ കൂട്ടി വെക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം? അത് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് പോണ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു 40 ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ് സൈഡിലാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 40 തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വൺസ് യു നോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 2 ടേംസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് പോണേന്നുള്ളത്. കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ, അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ. സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ. സിമെന്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ്. സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്ന എല്ലാം സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതായത് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേർണൽസിൽ കൂടെ പോണ സമയത്ത് സിമെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുഴുവനായിട്ടാവില്ല, പാർട്ട്ലി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? അതിന് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ. അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഈ 3, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് 2 സിമെന്റ്, വാട്ടർ, ഇതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഏതിൽ കൂടെ? മിക്സ് ഡിസൈനിൽ കൂടെ. നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രപ്പോർഷൻസിൽ വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് മേജർ വോളിയം. അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വോളിയം വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ്. അഗ്രിഗേറ്റിനെ നമ്മൾ ഫില്ലർ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സിമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ, ബൈൻഡർ എന്ന് പറയും. ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സീവ് അനാലിസിസിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.75 mm മേലെ സൈസ് വരുന്നതെല്ലാം കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൽ പോണു. 4.75 mm താഴെ വരുന്നതെല്ലാം ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൽ പോണു.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ. സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ടർ. വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്കും ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്കും പോവുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിൽ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും പോരാ, ഇനിയുണ്ട് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ട്രയൽ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, എല്ലാം ഒരുവിധം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ്. ട്രയൽ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്, റോഡ് നോഡ് മെത്തേഡ്, ACI മെത്തേഡ് അതായത് അമേരിക്കൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെത്തേഡ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മെത്തേഡ്, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇതുപോലെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതില് കുറെ മെത്തേഡ്സിൽ ചില മെത്തേഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻകൺവീനിയന്റും അൺകംഫർട്ടബിളും ആണ്. 3 മെത്തേഡ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അതായത് ACI മെത്തേഡ്, DOE മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കോഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ 2 കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ BIS മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് 2 കോഡ് ഉണ്ട്. ആ 2 കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് IS 10262 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്. ആ കോഡിൽ മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ഫുൾ പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു ലെക്ചർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോഡ് എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോയി മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് തന്നെയാണ് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ 10262 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ IS 456 കോഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡ്. ഈ 2 കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വലിയ 2 പേരുകൾ പറഞ്ഞാലും അതിലാകെ 4 ടേബിൾസേ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. 4 ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ IS മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്തിനു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണു, എന്താണ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് ഫ്രഷ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം, ഹാർഡൻ സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം, ലോങ് റണ്ണിൽ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, നമ്മൾ എത്തിക്സിനും മൊറാലിറ്റിക്കും എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ലോങ് റണ്ണിൽ ഡ്യൂറബിൾ ആവണം, ഇനഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഇനഫ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊസീജിയർ ആണ്. പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വർക്കബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്, യു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ. നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എത്തി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ. പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ്. പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈനിൽ. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ എ മെസ്സേജ് ഓൺ ചാറ്റ് if it is clear? Any one of you, my dear students? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yes madam, audible ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എഴുതിയൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു M40 കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ അറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് പൊതുവെ തന്നെ ആദ്യമായി പോയി മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവില്ല. അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ബേസിലാണ് അവർ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചൂസിങ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ആ ചൂസ് ചെയ്യണേൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ,
അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്? നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷൻസ് കാണേണ്ടതെന്ന്. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണണം, സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കാണണം, ഫൈൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറിയണം. ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു റൂള് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അത് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊന്നും വലിയൊരു ഫോർമുലയൊന്നും അല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി, അല്ലാണ്ട് വലിയൊരു ഇന്റലിജൻസും അതല്ലാണ്ട് കുറെ സബ്ജക്ട് നോളജും അതൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഏത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാലാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ വ്യത്യാസം വരിക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രപ്പോർഷൻ കിട്ടും. ആ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. മാച്ച് ചെയ്യുക, അതാണ് കൺട്രോളിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മിസ്മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് what you expected and the actual which you received has got certain deviations. ചിലപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം. ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഡീവിയേഷന് കറക്റ്റീവ് മെഷർ എടുക്കണ്ടേ? ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇവിടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക? തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രപ്പോർഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡ് and you are giving certain adjustments to reach your expected target. Clear ആയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻ പ്രപ്പോർഷനിങ്. പ്രപ്പോർഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷന്റെ പ്രപ്പോർഷനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് എഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ, ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ദി എഗ്രിഗേറ്റ്സ്, കൺസിസ്റ്റൻസി. ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ദി എഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും ഒക്കെ ഗ്രേഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കർവ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഏത് സോണിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാബില്. ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയണത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ 28 ഡേ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നമ്മള് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്മോൾ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സാമ്പിൾ ആയി. ആ സാമ്പിള് ഏതിനെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാ പറയണത്? ഹോൾ, അതായത് മൊത്തമുള്ള ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആൾക്കാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരെണ്ണായിരിക്കണം സാമ്പിള്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾ മിക്സിന്റെ ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ആ ഹോൾ മിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ മിക്സിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം, ഹോമോജനസ് ആയിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ, പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോണില്ല. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് പലതരം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോൾ മിക്സ് ഒരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അപ്പൊ സാമ്പിൾ എന്താണെന്നറിയാം, സാമ്പിൾ സൈസ് എന്താണെന്നറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത്, മിനിമം 3 സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആവറേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 3 വാല്യൂസ് കിട്ടി നിൽക്കാം. 3 സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ 40 കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണം 30 കിട്ടി, ഒരെണ്ണം 40 കിട്ടി, ഒരെണ്ണം 50 കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ മിക്സിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത്രയും ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ 40 ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 41 പോയിന്റ് സംതിങ്, 42 പോയിന്റ് സംതിങ്, 39.9.
അതൊരു നിയറർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു നിയറർ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ 3 സാമ്പിൾസും ഏകദേശം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അതല്ല ഭയങ്കര ഡീവിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു തെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 3 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം 42 ഒരെണ്ണം 41 കിട്ടി, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം 30 കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്തോ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹോമോജനസ് മിക്സർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതിലേക്കാണ് ഇത് പോണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ക്യൂബ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക, ഇതിൽ 2 നിയറർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനെ എടുത്തിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കും. 3 വളരെ ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. കാരണം എന്തുണ്ടാവും? ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസം വരും? അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് 3 സാമ്പിൾസ് എങ്കിലും എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലാർജ് സാമ്പിളും സ്മോൾ സാമ്പിളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 30 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 30-ൽ കൂടുതലാണ് ലാർജ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 30 സൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. അതാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ അതിലറിയാം നമുക്ക് ഒരു നടുക്കുള്ള മാർക്ക്, അതായത് ഒരു ആവറേജ് മാർക്കിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പുറത്തറ്റത്തും അപ്പുറത്തറ്റത്തും വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ മാർക്സിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് കിട്ടുക, അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണ പോലെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവര് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പറയണത്. നമ്മൾ കുറെ സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറവ്, അതായത് 5% കുറവ് മാത്രമേ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂന്ന് കുറവ് വരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നിയറർ ടു ദാറ്റ് ആവറേജ് വാല്യൂല് കിടക്കണം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂല് കിടക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു 42 ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ പല സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 41 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, 43 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, 45 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല സ്ട്രെങ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 42 ആണ്. അപ്പോ അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് വേരിയൻസ്. എന്താണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ വാല്യൂം നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ വാല്യൂം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ. അപ്പോ ഈ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ. അപ്പോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ആണ്. ആ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും അതുപോലെ മീൻ സ്ട്രെങ്ത്തും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിലെ ഏതൊക്കെ മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കണേ അതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പൊ സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേരിയസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എഗ്രിഗേറ്റ്സിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ്, സൈസ്, ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് കോൺക്രീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടും അതിലെ സ്ട്രെങ്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് MS ഷെട്ടി നന്നായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റും എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3-ന് പുറമെ 4-മത്തെ ഒരാളാണ് എഡ്മിക്സ്ചർ. എഡ്മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനോ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആണ് എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ്. അതായത് കെമിക്കൽ എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താവാം നമുക്ക് മിനറൽ എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ആവാം. ഇനി വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്മിക്സ്ചർ ആൻഡ് എഡിറ്റീവ്?
അതും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എഡിറ്റീവ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഡിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്മിക്സ്ചർ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഡിറ്റീവ് ആൻഡ് എഡ്മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോർമുല. അതായത് BIS മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ മിക്സ് ചെയ്യണേ, M40 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ടാർഗറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് FT = FCK + 1.65S. അതായത് FT എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്, FCK ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാണ് M40 കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ FCK എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1.65S. ഈ 1.65 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് 5% കുറവ് ഫെയിലിയർ വരുത്താം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോള് വരുത്താം. അതായത് 5% നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ ആണ് 1.65 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 5% ടോളറൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എറർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി S എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മിക്സിനും നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് പല ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മീൻ വാല്യൂം ഡീവിയേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മിക്സും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മിക്സ് ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ IS 10262 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി S വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. FCK എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് FCK എന്ന് പറയുന്നത്. FT നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ഓർ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇനി അത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് ഫോർമുല മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡ്. അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ total volume of concrete will be equal to the sum of the absolute volume of its components. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, the total volume of concrete will be equal to the algebraic summation of absolute volume of its components. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്യൂബിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1 cubic meter കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, which is equal to 1000 liter. അപ്പോൾ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1000 ലിറ്റർ. അപ്പൊ ഈ 1 cubic meter കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപ്പോർഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡ് ആണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് absolute volume of its components. Components എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വാട്ടർ, സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്മിക്സേഴ്സും അതിനകത്ത് വരും. ഇതിന്റെ എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ ഇനി 4 ടേബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറയാൻ പോണത്. ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ IS 456. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാല്യൂസ് പറയുമ്പോൾ അത് ടേബിൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ IS 456 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റും അതുപോലെ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ IS 456 ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റും മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ്. ഇതാണ് IS 456 ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് എങ്ങനെ എടുക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടേബിൾസ്, അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ കഴിഞ്ഞു, ഒറ്റൊരു ടേബിളിൽ തന്നെയാണ് ഈ 2 വാല്യൂം കിടക്കുന്നത്. അടുത്ത ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മിക്സ് ഏത് മിക്സ് ആണോ എടുക്കണേ ആ മിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടേബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊരു ലാർജ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ആ എസംഷൻ വാല്യൂ കോഡ് തരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ കോഡ് തന്നെയാണ്, IS 10262 തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ ടേബിൾ ആണ്. അതും നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ടേബിൾ ആണ് തരിക. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് 456 കിട്ടുന്നത്. ബാക്കി 3 എണ്ണം, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് എന്താ പറയാ മുമ്പിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്താ പറയാ ഡിസൈനിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടേബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ IS 456 നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ്, അതുപോലെ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ. അപ്പൊ ടേബിൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേബിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ, വെരി സിവിയർ, എക്സ്ട്രീം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. അതായത് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിൾ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡ്യൂറബിൾ ആവണേന് ഇതിന് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ടുവരിക ഏതൊക്കെയാണ്? ശരിക്ക് എക്സ്പോഷർ ആണ് എപ്പോഴും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ടുവരിക. അതല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ ഏതിനെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വാട്ടറിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എയറിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, സിവിയർ കണ്ടീഷൻസ്, അപ്പൊ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, വെതർ കണ്ടീഷൻസ്, അതുപോലത്തെ ലൊക്കേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയും, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തരും. ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷനിൽ അവർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ തരുന്നതിൽ പറയും സിവിയർ കണ്ടീഷൻ, സിവിയർ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഇതുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ്, റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ഡിഫറെന്റ് ടേബിൾസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് അതായത് മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ്, അതുപോലെ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ്, നമ്മൾ ഏതാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റും തരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണിത്. ഇതാണ് IS 456 ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണേന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ടേബിൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റും മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ. അടുത്ത ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് IS 10262ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറയണ കാര്യങ്ങളില് ഇത് കണ്ടു. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും അസംഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ അസംഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ടേബിൾ ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മിക്സ് ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണേ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി FT = FCK + 1.65 S എന്നുള്ള ഒരു ഫോമുല എഴുതി. അതിൽ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പൊ M45 ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അറിയണം S എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 5 ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തരുന്ന ടേബിൾ ആണിത്. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സൈസ്. ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും 20 mm സൈസ് എഗ്രിഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വരണം എന്ന് നോക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ആണിത്. അപ്പൊ ദാ ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി IS 456 അത് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അതായത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ടേബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ ഈ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ ഇത്രേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ എഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പെർസെന്റേജ് ആണ്. അതായത് നമ്മള് വോളിയം, അതായത് മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വോളിയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ എഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് 20, നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സോണിലും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 62% അവിടെ
കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? മാക്സിമം ഓഫ് 62% എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ ഡിസൈൻ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.5 ആവുമ്പോൾ മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ്. നമുക്ക് 0.5 വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എടുക്കുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 0.41 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇതിൽ വരുത്തണം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റർപോളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപോളേഷൻ. ഈ വാക്കുകൾ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 0.5 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ 0.5 ആണ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിന് ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എടുക്കേണ്ടി വരും? അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേബിൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ 4 ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടേബിൾസ്. One table is from IS 4, 5, 6 and the other 3 tables from IS 10262. Okay, ഈ 10262 ആണ് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ടേബിൾ, അതായത് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടതാണ്. അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവാണിത്. ഓക്കെ, എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാർ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നടുക്കായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സാലറി ഏർണിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ. വളരെ കുറവ് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ പോവേർട്ടിയിലേക്ക് പോണതും വളരെ കുറവ് ആൾക്കാര് റിച്ച്നെസ്സിലേക്ക് പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലാവരും ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ മാർക്ക് ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ കിടക്കുക. വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർ കുറവ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂളാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം. അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ആര്? ലാർജ് സാമ്പിൾസ്. 30-ൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ്, അതായത് 30-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ 30-ൽ കൂടുതൽ എണ്ണം വരുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂളാണിത്, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്. അപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റൂളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്താന്നുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് ഇതിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട, മീൻ സ്ട്രെങ്ത്, വേരിയൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താന്നുള്ളത്. മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വേരിയേഷനെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ എന്നുള്ള ഡീവിയേഷനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നോട്ട് ഉണ്ടാവണം, പെൻ ഉണ്ടാവണം, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാവണം. വേഗം വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ. കാണാനുണ്ടല്ലോ? കാണാനില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്? രഞ്ജിത്ത്? യെസ് മാം, കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത് M45 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ M45 കോൺക്രീറ്റില് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണിത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് OPC, OPCയും PPCയും ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരില്ല കേട്ടോ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ OPC 43 ഗ്രേഡ്. മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ്, ഇത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ടേബിൾ കാണിച്ചു തന്നത് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ് 20 mm. എക്സ്പോഷർ, ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വേഗം വേഗം എഴുതി പോണം കേട്ടോ, കാരണം ഈ പേജ് ഞാൻ മാറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതി പോണ്ടത്. സോ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ് 20 mm. എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ സിവിയർ RCC. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണത്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോക്കണത്. അതിലെ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്, RCC ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സിവിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, RCC എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വർക്കബിലിറ്റി.
നമുക്ക് നമ്മൾ BIS മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ലംപ് വാല്യൂ ആണ് തരിക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഫ്ലോ ടേബിൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ സ്ലംപ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഡാറ്റ തരിക സ്ലം കോണ്ട്, അതായത് സ്ലം വാല്യൂ ആണ് തരിക. അപ്പൊ വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 120 mm കിട്ടണം സ്ലംപ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വർക്കബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 125 mm. ഇനി മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് 320 kg/m³. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറവ് വാല്യൂ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ എടുക്കണം? 320 എടുക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് 320 ആണ്. മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.45 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 0.41 മുതൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. 0.45 എത്തിയിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, 0.45 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ് 0.45. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വർക്കബിൾ ആക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് 0.45നേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ സമയത്താണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിലെ ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ വർക്കബിലിറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ 0.45 എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിംഗ്. ഇതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പമ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ, നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആണ്. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ്, ക്രഷ്ഡ് ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് വളരെയധികം വലിയ റോള് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൗണ്ടഡ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്ലേക്കി എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെപ്പോഴും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നത് ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ്. ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള എഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്രഷ്ഡ് ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എന്താ പറയാ എഫിഷ്യന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് MS ഷെട്ടിയിൽ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എഗ്രിഗേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത്, അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത്, സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഗ്രിഗേറ്റ്സ് റഫ് ആവുകയും ചെയ്യാം, സ്മൂത്ത് ആവുകയും ചെയ്യാം സർഫസ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അടുത്തത് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ വിൽ ബി യൂസ്. സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എഡ്മിക്സ്ചർ ആണ്, കെമിക്കൽ എഡ്മിക്സ്ചർ ആണ്. മിനറൽ എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതായത് ഫ്ലൈ ആഷ്, എന്താ പറയാ GGBS, സിലിക്ക ഫ്യൂം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മിനറൽ എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ്, റിട്ടാർഡേഴ്സ്, ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ എഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കെമിക്കലിന്റെ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് 2.8, ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് 2.7, പിന്നെ വാട്ടർ എബ്സോർപ്ഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. വേഗം എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോടാ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 1 way ആയി പോകില്ലേ? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഷാലി, ഇവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോടത്തോളം എത്തിന്ന് വെച്ചൊന്ന് യെസ് നിങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാ. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട. അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ? എന്റെ കൂടെ പോകണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പോണത് അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സോൺ 2-ലായിരിക്കണം ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് കൺഫോമിംഗ് ടു IS 383 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിംഗ് എല്ലാം നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ എന്താ പറയുക ഗ്രേഡിങ് കൺഫർമേഷൻ ആണ്, അതായത് കൺഫോമിങ് ടു ദിസ് കോഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് സോൺ 2 ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്സും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോർഡിൽ അത് എഴുതിടാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്? 45 M45 ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്, അപ്പൊ ഫോർമുല ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക. FT ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ FCK ഡാഷ് എന്നാണ് അവർ ഫോർമുല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അത് FT എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. FT ഇസ് ഈക്വൽ ടു FCK പ്ലസ് 1.65 ഇൻറ്റു S. ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഫോർമുല. FT ഇസ് ഈക്വൽ ടു FCK പ്ലസ് 1.65 S. ഓക്കെ, ഇനി ഇതില് FCK എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സില് നമുക്ക് ഏത് മിക്സ് ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? 45 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 45 എടുക്കുകയാണ് FCK വാല്യൂ. ഇനി എന്താണ് ഈ 45 വാല്യൂ വരുമ്പോ, അതായത് M45ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ 45 മിക്സിന്റെ എസ് വാല്യൂ എന്താന്ന് കണ്ടു? 5 ആണ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ M45ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പോ അതാണ് അവിടെ എസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ 5 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല എടുക്കുകയാണ്. മീൻ സ്ട്രെങ്ത്, അതായത് ടാർഗറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് FT ഇസ് ഈക്വൽ ടു 45 പ്ലസ് 1.65 ഇൻറ്റു S. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണിത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് 45 സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്? നമ്മളൊന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ കോഡ് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ റിസർച്ചസ് ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോ ദ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് 53.25 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm². ഇതുവരെ എല്ലാവരും എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് വാട്ട് ഈസ് S value, which is 5, which will be obtained from the code, that is 10262 code, mixed design code എന്നാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നെക്കാളും നന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 1 ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ടാർഗറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്. ഇതുവരെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ്. അതായത് പ്രൊസീജിയറിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ. വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈനറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം വാല്യൂ 0.45 എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോ ആ 0.45 മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 0.41 0.42 0.43 0.44 നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ എക്സ്പേർട്ടിസം വെച്ചിട്ട് ഒരു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണിത്. ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് സായൂജ എടുത്തത് 0.41 ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യ എടുത്തത് ചിലപ്പോ 0.43 ആയിരിക്കും. ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ എസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ചോയ്സ് വെച്ചിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഇസ് 0.42. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ഇനി ഇവിടെ ടേബിൾ 5 അതായത് നമ്മുടെ IS 456 ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് 0.45 മാക്സിമം വന്നേന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് നോക്കുമ്പോൾ 40 ആണ്. M40 ആണ്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത് 45 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്? സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഈ സിവിയർ കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.45 വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ 0.45 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ 0.45 ആണെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂ എങ്ങനെ വന്നത്, ഇതുപോലെ 0.42 നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അവിടെ? വാട്ടർ ചോസൺ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഇസ് 0.42. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ IS 456 പറയുന്നത് മാക്സിമം 0.45 വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ ലെസർ, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ടേബിൾ വാല്യൂ സിവിയറിൽ വേറൊരു വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏതാണോ ലെസർ വാല്യൂ അത് വേണം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ 0.42 ചൂസ് ചെയ്തത് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിയപ്പോഴും 0.45 ആണ്, ഇവരുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ നോക്കിയപ്പോഴും 0.45 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഈസ് 0.42. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ്. ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തു, അടുത്തത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ. സോ ദ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഈസ് 0.42. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതില് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് IS 10262 ഇനി നമ്മൾ IS 456 പോണില്ല. ഇനി നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ IS 10262 പോവുകയാണ്. അത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്ന ഓരോ സെന്റൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മിക്സ് ഡിസൈനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ടേബിളിൽ നിന്ന് എത്രയാ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിക്കോളൂ, 20 mm അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ്. അതായത് മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എയർന്നൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമല്ല, ഡാറ്റയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 20 mm എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 20 mm നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 20 mm മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 186 ആണ്. അത് ആരാ പറയുന്നത്? ടേബിൾ പറയുന്നതാണ്. IS 10262 ടേബിൾ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 186 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്? 20 mm അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടു. ദ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇസ് 186 ലിറ്റർ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇത് IS 10262 ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ലംപ് വാല്യൂ അതായത് വർക്കബിലിറ്റി 50 mm വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയണു, ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ സ്ലംപ് വാല്യൂ 50 mm കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ സ്ലംപ് വാല്യൂ എത്രയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ എത്രയാ സ്ലംപ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ലംപ് ആണ് അവർ റിക്വയർമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 125 mm സ്ലംപ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 125 mm സ്ലംപിനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 186 ലിറ്റർ ആണ് ഫോർ 50 mm സ്ലംപ്. നമുക്ക് സ്ലംപ് എത്ര വേണം? 125 mm സ്ലംപ് വേണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം. 50ന്ന് 125 mm സ്ലംപിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ 186 ലിറ്ററിന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ലംപിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനൊരു റൂള് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ റൂള് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50 mm സ്ലംപിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ലംപിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ 25 mm സ്ലംപിനും 3% ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? 3% ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ ഓരോ 25 mm സ്ലംപിന്റെ ഇൻക്രീസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ 50 mm സ്ലംപിന്ന് 125ലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എത്ര ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം? 9 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം. കാരണം 125ലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ 75 ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ 25നും 3% കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 3 times 3%, that is 9%. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ 186 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച, അതായത് നമ്മുടെ ടേബിൾ പറയുന്ന വാട്ടർ. ആ വാട്ടറിന്റെ കൂടെ ഈ പെർസെന്റേജ്, അതായത് 9% വാട്ടറും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 186 പ്ലസ് 9% of 186.
ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സ്ലംപിന്? നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലംപിന്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. 50 mm സ്ലംപിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് 186 ലിറ്റർ ആൻഡ് യുവർ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് 125 mm slump. So you need to have 75 mm more slump അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആയിട്ട് വരണം. For every 25 mm slump you have to give 3% increase. അപ്പോ 3% increase എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 75 mm slump increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you have to increase 9% of water. Okay, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 203 liters. അതായത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ 203 liters കിട്ടി. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ, അത് ഞാനൊന്ന് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ വെച്ചപ്പോ നമ്മളെടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സിന്റെ കാര്യമോ അഡ്മിക്സേഴ്സിന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകും. അതായത് വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ളത്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 203 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒരു 25% വേണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് കുറവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇത് ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാക്കറ്റ്സിലും മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 203 liters വേണമെങ്കിൽ ഒരു 25% കുറവ് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 25% കുറച്ച് 203 25% കുറച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. കുറച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? 203 75% കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ? അതായത് 100% നമ്മൾ 25% കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 75% ഓഫ് 203 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാട്ടർ ആണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാട്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ നമ്മൾ 3 കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ ചെയ്തു. ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, വാട്ടർ. അപ്പൊ W/C എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോന്ന് നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് നോക്കൂ. വാട്ടർ യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 152 liters ആണ്. വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് 0.42 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിമെന്റ് കണ്ടന്റ്? എന്താണ്? വാട്ടർ 152 ആണ്, സിമെന്റ് അല്ല, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.42 ആണ്. സോ C is equal to, ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? സോ വാട്ടർ ബൈ അതായത് W/C റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 0.42 ആണ്. W is 152. സോ വാട്ട് ഈസ് C? സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ സിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ 362 kg/m³ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 362 kg/m³ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 320 kg/m³ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതായത് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഡ്യൂറബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ തരുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് IS 456 ആണ്. അപ്പൊ IS 456 നമുക്ക് ഇവിടെ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ, 0.45 നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ്. അവിടുത്തെ മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് നോക്കൂ, 320 ആണ്. അപ്പോ മിനിമം 320 വേണം എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കോഡ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 362 ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ? 320 വേണം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ എത്ര കിട്ടി? 362 കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ 362 വേണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 320 കുറവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ 320 കുറവ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കാൽക്കുലേഷനിൽ 310 കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ എത്ര റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് കോഡ് പറയുന്നത്? 320 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 320 തന്നെ എടുക്കണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. സോ സിമെന്റ് ഇസ് 362 kg/m³.
കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നൗ യു നോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, വാട്ട് ഈസ് സിമെന്റ് കണ്ടന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പില് അപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോണേട്ടോ. നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടി, സിമെന്റ് കിട്ടി. അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് IS 10262 തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോവുക. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് സോൺ 2-ലായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് 20 mm സൈസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസൈനിലേക്ക്, അതായത് അടുത്ത നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റിക്വയർമെന്റിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അടുത്ത റിക്വയർമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ടേബിൾ. ഈ ടേബിളില് വാട്ടർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.5 വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.42 ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷനിൽ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരിക. നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ 0.42 ആണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് 0.5 വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. ഓക്കെ, സോൺ എവിടെയാണ്? അതായത് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ 2 ആണ്. അപ്പോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.62 ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തില് 62% കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജില്, അതായത് ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റ് പെർസെന്റേജില് 62% എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജില് 62% എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ്, ഒന്ന് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ. പക്ഷെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയില് നമുക്കൊരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.42 ആണ്, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 0.42 നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 0.5 0.08 ലെസ് ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? 0.5 0.02 ലെസ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം ഓഫ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമുക്ക് 62% അല്ലെങ്കിൽ 0.62 ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. 0.05 0.01 ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇത് എന്താ പറയാ, സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയണത്. അതായത് a course aggregate is increased at a rate of 0.01 for every decrease in 0.05. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഓരോ ഡിക്രീസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് 0.08 ഡിക്രീസ് ആണ്. കോഡ് പറയണത് ഓരോ 0.05 ഡിക്രീസിനും നമ്മള് 0.01 ഇൻക്രീസ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? 0.05 ഡിക്രീസിന് 0.01 ഇൻക്രീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. 0.05 ഡിക്രീസിന് 0.01 ഇൻക്രീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.08 ഡിക്രീസിന് എത്ര കൊടുത്തിരിക്കണം? ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ഡിക്രീസ് 0.08 ആണ്. കോഡ് പറയണത് ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോ 0.05 ഡിക്രീസിനും എന്ത് കൊടുക്കണം? 0.01 ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 0.08ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്? ദാറ്റ് ഈസ് 0.01 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.05 ഇൻറ്റു 0.08. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ 5 മാങ്ങയുടെ വില 10 രൂപ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1ന്റെ വില എന്ത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20ന്റെ വില കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? 0.05ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0.01 ഡിക്രീസ് ആണ്. അതായത് ഒരു മാങ്ങയുടെ വില 5 രൂപയാണെങ്കിൽ അല്ലെ 10 മാങ്ങയുടെ വില 20 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ വില നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20 മാങ്ങയുടെ വില കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.016 ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ഈ 0.016 ഇൻക്രീസ് എന്തിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ടേബിളില് 0.5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0.62 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 0.62ന്റെ കൂടെ 0.016 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റഡ് പ്രപ്പോർഷൻ വോളിയം കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കറക്റ്റഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്.
So that is 0.636. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so that is 0.636. ഇതാണ് corrected proportion അല്ലെങ്കിൽ concrete core segregateന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പമ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂന്ന് ഒരു 10% റിഡക്ഷൻ കൊടുത്താലും വലിയ എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഡിസൈനിന് വരില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റ് എപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗിൽ പമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. കാരണം ഇത് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ കോഡിൽ ഡയറക്ട്ലി പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മറന്നൊന്നും പോവില്ല. ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിക്രീസ് എന്നുള്ളത് പറയും. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ പമ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ എഗ്രിഗേറ്റും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 10% ഡിക്രീസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ 0.636 വാല്യൂ കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു 90% വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. കാരണം എന്താ, 10% ഡിക്രീസ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.57 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ 10% ഡിക്രീസ് കൊടുത്തപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഏത് വോളിയാണ്? കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വോളിയാണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റില് 0.57 ആണ് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് എത്ര വരും? എത്ര വരാ? 1 മൈനസ് 0.57, ദാറ്റ് ഇസ് 0.43. ക്ലിയർ ആയോ? 1 മൈനസ്, അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് 0.57 നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. മൊത്തം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, അതായത് 100%. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യു ഗോട്ട് the percentage volume of coarse aggregate as 0.47 and the volume of fine aggregate as 0.43. കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ടേബിൾ വാല്യൂ തരുന്നു. സിമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും പ്രപ്പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്, ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രപ്പോർഷൻസ്, അതായത് വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ വെയിറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. വാട്ടറിന്റെ കേസിലും സിമെന്റിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണേ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കണേ? മൊത്തം എഗ്രിഗേറ്റില് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയേണ്ടത്. ആ പെർസെൻറ്റേജ് വെയിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ എബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ എബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അടുത്ത മിക്സ് പ്രപ്പോർഷന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലൈഡ്, ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു the sum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡീഷന്റെ സം ആണ് കേട്ടോ, SUM sum of the absolute volume of the components. Okay, sum of absolute volume of the components. അപ്പോ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എത്ര വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്? 1 m³ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, 1 cubic meter ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 ലിറ്റർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 m³. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 m³. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ, അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു absolute volume of a material. നമുക്ക് പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ absolute volume of a material is equal to mass in kilogram. Okay, mass divided by relative density എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. സോ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ന്യൂമറേറ്ററും ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ absolute volume calculation ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര വോളിയത്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും 362 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെന്റ് OPC ആണ്. ഓക്കെ, ആ OPC ഗ്രേഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3.15 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ OPC, PPC ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 3.15 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, that is 1000 in kilogram per meter cube ആണ് കേട്ടോ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എഴുതി വെച്ചു, ഇൻടു 1000. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണ വാല്യൂ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, 0.115 മീറ്റർ ക്യൂബ്. 0.115 മീറ്റർ ക്യൂബ്, അതായത് 1 m³ ഇത്രയാണ് സിമെന്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിമെന്റ്. ഇനി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ. അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമുക്കറിയാം, വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 152 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻടു 1000. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് 152 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഇൻടു 1000. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 152 ഇൻടു 1/1000. അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? 0.152 m³. അപ്പൊ സിമെന്റിന്റെ കിട്ടി, വാട്ടറിന്റെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഓരോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും പറയും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്മിക്സ്ചർ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിസൈസറിൽ നമ്മുടെ കോഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ എത്ര അഡ്മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് സിമെന്റ് എത്രയാണോ യൂസ് ചെയ്യണേ ആ വെയിറ്റിന്റെ 1.2% ആണ് നമ്മൾ അഡ്മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഏതിന്റെയാണ്? അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. 1.2% ഓഫ് സിമെന്റ് എത്രയാണ്? 362 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1.2% ഓഫ് സിമെന്റ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 1.2 ഇൻടു 362 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? 1.2%ന്റെ ആണിത്. 1.2 ബൈ 100 ഇൻടു 362. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഏത് നമ്മൾ അഡ്മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്യണത്. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1.1 ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ പാക്കറ്റിലും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാനുഫാക്ചറർ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇൻടു 1/1000. ഈ സെയിം ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ വെയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല. അതാണ് അവർ പറയുന്നത് 1.2% ഓഫ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ 362ന്റെ 1.2%, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് നമുക്ക് അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെയും വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് അഡ്മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, സിമെന്റിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി, വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കിട്ടി, അഡ്മിക്സ്ചറിന്റെ വോളിയം കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത്രയും വോളിയംസ്, അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ വോളിയം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എടുക്കാത്തത്? നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജിന്റെ ഇത്രയുമാണ് ഏത് കോഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് എന്നും ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് മൊത്തം ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സെപ്റ്റ് എഗ്രിഗേറ്റ്, ഓക്കെ, അത് വരുന്നത് 0.115 പ്ലസ് 0.004 പ്ലസ് 0.152. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഏതിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. 1 m³ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 1 m³ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഒരു വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് ടോട്ടൽ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്.
അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് 1m³ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിമെന്റിന്റെ വോളിയം നമുക്കറിയാം, വാട്ടറിന്റെ വോളിയം അറിയാം, മിക്സ്ചറിന്റെ വോളിയം അറിയാം. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണ്. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ 1 ന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ദിസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ്. ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതന്നെയാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ മാസ്, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് അറിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം, പേഴ്സൺ, ഈ ഒരു വാല്യൂ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ. അപ്പൊ ഇതേ ഫോർമുല എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ 57% ആണ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 43% ആണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ 57%, that is 0.57 into specific gravity of, ഈ ഫോർമുല തന്നെയാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് മാത്രം. ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ വോളിയം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വെയിറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ 0.57 into 2.8 ആണ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. ഇത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഈ കാൽക്കുലേഷന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കാണാം. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് 0.53 അല്ല 0.43% ഓഫ് 729, അതായത് 0.729ന്റെ 43%. ഇത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കിട്ടി. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ വെയിറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ട്രയൽ നമ്പർ 1, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ. സോ യു ഗോട്ട് ദ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻസ് ആസ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സിമെന്റ് ഇസ് 362, വാട്ടർ ഇസ് 152, കാരണം നമ്മൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്, ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 362 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. Water 152 kilogram per meter cube, fine aggregate 846 kilogram per meter cube, coarse aggregate 1163 kilogram per meter cube. ഇതൊന്നും എവിടുന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. admixture 4 kilogram per meter cube. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് മൊത്തം ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ഈ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, 1:2 ഫോർമുല ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള യൂഷ്വൽ വേ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. അതായത് സിമെന്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ടു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ടു വാട്ടർ. സിമെന്റിന്റെ അറിയാം, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാം, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ അറിയാം, വാട്ടറിന്റെ അറിയാം. അപ്പൊ സിമെന്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 362/362 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഏതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 362 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രപ്പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അവർ പ്രപ്പോർഷൻ ഇസ് 1:2.34:3.21:0.42. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയലില് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോർഷൻസ്. ഈ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണു, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു, 7 days സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ 28 days സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങണം, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ 0.42 അല്ലേ എടുത്തേ, നമ്മൾ 0.43ലോ 0.44ലോ 0.41ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അഡ്മിക്സേഴ്സ്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റൈസറിനും സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റൈസറിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രയലില് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Hope you got it. So this is the first trial. You can repeat the procedure for different water cement ratio. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് അടുത്ത ട്രയൽസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. So this is how you design a mix according to the requirement. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിക്കേണ്ടു. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അറിയാം. M45 ആണെങ്കിൽ 45 സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് 45 സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. 45 സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 45 വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ പോരാ, അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1.65 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണ്. ഈ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന? വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് IS 456 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 0.45 പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഡാറ്റയിലും അവർ പറഞ്ഞു 0.45 എക്സീഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ താഴെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂയിലും നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളൊരു വാല്യൂ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നിയറർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, ആ ചോയ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്? വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. W/C എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമെന്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടി, സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തത് പോണത് എഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ ആണ്. എഗ്രിഗേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോഡാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ന സ്ലംപിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോഡിൽ 50 mm സ്ലംപിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോഡിൽ 0.5 വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വാട്ടർ ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ കാൽക്കുലേഷനിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 0.5 വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയ്ക്കുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ അതിന് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുലയുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്? നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യമാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാം, വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാം, അല്ലെ? ഇത് നമുക്കറിയാം. കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മാത്രം വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് പെർസെന്റേജിൽ. അതിനെ വെയിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിൽ പോവാണ്. ഈ അബ്സല്യൂട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന് വെയിറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഇത് വെയിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഫോമിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 1:2 ഫോമിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുകയാണ്, നല്ലൊരു പ്രപ്പോർഷനിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. നിങ്ങൾ BIS മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. കോഡിലുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെയിം മെത്തേഡ്, സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ACI മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ACI മെത്തേഡ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോ അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജസ് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദ മെത്തേഡ് ഇസ് സെയിം, ദ ഡിസൈൻ ഇസ് സെയിം, യുവർ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Okay, thank you so much, and I thank our department for giving me such a nice opportunity to meet our diploma students, and I think I have done my best, and if you have any corrections for me, you can also suggest that and your opinions also. Thank you so much.
Let students, Thank diploma students എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതില്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ആരുടെങ്കിലും ഒരു പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നല്ല, ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പേര് ചോദിക്കാണ്. ജൂലിയറ്റ് കുര്യൻ, മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. I was a മനസ്സിലായി? student. ഞാൻ I was a പറഞ്ഞത് student. First year. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാണ് സ്റ്റുഡൻസ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ടീച്ചർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണോന്ന് അറിയണ്ടേ? നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. So hope all of you got it and you can build it. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ അത് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി മാത്രം കാണിച്ചു തന്നതാണ്. And if you need these materials for your future reference, I can share it with you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this edifying notes on our topic. These 2 hours were a great, fruitful 2 hours, which fulfilled all our needs and requirements. So thank you so much, ma'am. Now it's time for the participants to signal any questions or doubts to be cleared. Please feel free to interact or clear any questions that are playing in your mind to the speaker, please. You can think for 5 minutes or interact with her. Please feel free to do. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ മാഡത്തിനോട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് സജഷൻ. ദിബിൻ. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സെഷൻ തീരുന്നവരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സസ് നടക്കണ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്ലോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. Vidya Civil Engineering Department is always with society, students. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. രഞ്ജിത്ത്, യെസ് മാം. എനിക്ക് നീങ്ങിക്കൂടെ? Okay. Okay, thank you once again. Juliet, you can continue. Yes, sir. With a deep sense of humility, I enter the proceedings to Mr. Kiran Babu, sir, for the vote of thanks. Sir, please. Ma'am, am I audible? Yes, Kiran, yes. Okay. A very warm good afternoon to one and all present here. I'm Kiran Babu AR, Assistant Professor, Department of Civil Engineering. On behalf of entire Civil Engineering Department, I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I would extend my gratitude to our Honorable Principal, Dr. Saji CB Sir, who has granted us such a platform for the Civil Engineering Department. Next, I would like to thank Dr. Ramachandran Sir, Head of Mechanical Engineering Department, for his presidential address. Then, I would extend my gratitude to Dr. Justin Jose Sir, Head of Civil Engineering Department, for being a strong pillar of the entire session.
I extend my gratitude to our honorable chief guest, Dr. Deepa Mohan, to take out the time from her busy schedule to grace this event. I'm sure that the session was really enlightening for all diploma students. And the session gave an overall idea about the concepts of concrete mix design, steps involved in mix design, and variables in proportioning, the caudal provisions, the procedure, etc. So thank you, ma'am. Thank you for inspiring and encouraging us with your valuable words. Thank you, Kiran. Then I would like to thank all my student participants and all my dear colleagues for providing an immense support to make this webinar a successful one. Last but not the least, I must thank I would like to thank Mr. Ranjit R, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, and the whole organizing team, volunteers, for working hard for the first few days to make this webinar a successful one. Thank you all. Thank you once again for making this event a great success. Also, in the chat box, you can see the Instagram link of Civil Engineering Department. Kindly follow and share with your friends so that you will get the notifications about the events we are planning in the Civil Engineering Department. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your words. I affirm that today's session gave a deep insight into the topic, and I hope this adds value to your information too. Thank you once again. Thank you all for your valuable time spending with us. Thank you. Have a great day. So students, please follow the Instagram link given in the chat box so that you will be getting more idea about the events that Civil Engineering Department of Vidya Academy and Science and Technology is organizing.